वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज सिख मिशन स्त्री विंग जो रेगुलर क्लास हर शुक्रवार 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ तक लगती है तो कोविड की वजह नाल ये ऑनलाइन भी लगती सी, पर रेगुलर जो तकरीबन इसनूं 24 साल हो गए ने, इस क्लास नूं 24 साल हो गए ने। काफ़ी विद्यार्थी जो पढ़ के अज अखंड पाठी बन चुके ने ਜਾਂ गुरुद्वारे साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ शब्द विचार ਲੈਕਚਰ कर रहे, इसे क्लास ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਤੇ हर साल एक एग्जाम लिया जाता है जो कि ਬੀਬੀਆਂ बड़े सोहने ढंग ਦੇ ਨਾਲ उस पेपर की तैयारी करके पेपर देंदियां ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ही आते हैं, कई बारी संगती विद्यार्थी भी आ जाते हैं पेपर देने लई। ते इस पेपर दे विच सिर्फ जपजी साहब ते गुरु अर्जन पातशाह का विशा ही उसे दे अज सवाल जवाब पाए गए ने। हुण पेपर शुरू हो चुका है। अज हड़ताल की वजह नाल विद्यार्थी कोई लेट हो चुके हैं, पर पहुँच रहे हैं आस्ता आस्ता। असी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ विद्यार्थी जो पेपर दे रहे ने, हाँ जी ਇਹਦੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ विद्यार्थी ने। इस विच ਉਹ विद्यार्थी भी ने ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी की अज शब्द विचार का विशा गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ भी निभा रहे ने, लैक्चर का विशा भी निभा रहे ने। ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ उम्र का कोई तनाजा नहीं। ਵੱਡੇ विद्यार्थी ने ये कुछ भैणां जो गवर्नमेंट जॉब भी करदियां ने, वीर भी करते हैं, जिवें कि असी सरदार हरमीत सिंह जी आप जी नूं बुलांदे हैं, जो प्रचारक भी ने, ये भी पेपर में बैठे हुए हैं। इन्हां नाल असीं गल करांदे कि पेपर देण आयो, किवें लगदा तुहानूं? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सारे वीर भैन सिख मिशनरी स्त्री विंग की जिहड़ी क्लास हर शुक्रवार वाले दिन जवाहर नगर विਖੇ लगती है, तो अज सारे वीरां भैणां दा जो कुछ असी क्लास दे विच पढ़दे हाँ, तो अज मैडम वालों हुक्म होया सी कि अज सारे आके पेपर देणगे। तो अज असी सारे भी जिस तरह मैडम जी ने कहा कि जिन्हां विचों कुछ भैणां ऐसियां भी हैं जिहड़े कथा भी करते हैं, लैक्चर भी करते हैं, पर पढ़ना जरूरी है। तो दास के अध्यापक की ड्यूटी भी लगी सी, लेकिन दास भी पेपर दे विच बैठा है क्योंकि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पढ़ना चाहिए है। तो अज असी सारे भी पेपर दे रहे हैं। इन्नी को बेनती प्रवानों जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी बोलो। इत्थे अज स्त्री विंग दियां बीबियां एग्जाम दे रही ने, पेपर दे रही ने। पंजाबी जिहड़े मैडम जी ने क्लास लाई दी सी उन्हां दे एग्जाम अज चल रहे ने, ते असीं एग्जाम देण बैठे होए हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं डॉक्टर हरदीप सिंह गवर्नमेंट जॉब भी करदा हाँ, तो स्त्री विंग सिख मिशनरी नाल काफ़ी समय तो मैं जुड़े दा हाँ, तो मैं अज पेपर दे रहा हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सरदारनी चरणजीत कौर बोल रही हाँ। मैं आज अपना पेपर देने आई हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा। साडे वीर गुरमीत सिंह जी एग्जाम ड्यूटी कर रहे हैं वीर जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी खुशी हो रही है कि इन्हें अपने गुरसिख परिवारों विचों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अज गुरमत का। आस है कि इस तरह और लोग भी आगे आएंगे, गुरमत नाल जुड़ेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं इत्थे गुरबानी का पेपर दे रहे हैं। एक क्लास गुरदीप मैडम वालों लगाई जाती है, जिस विच असीं गुरबानी और गुर इतिहास नाल जुड़ रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हाँ। मैं आज सिख मिशनरी विच बह के पेपर दे रही हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। पेपर सामने रखो। पेपर तो इम्पोर्ट करो जरा थोड़ा सा कुछ बड़े में पसंद कर शुरू गुजारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप जी दे सामने एक विचार कर रही हाँ कि बीबी गुरदीप कोल असी 15 साल तो क्लास ज्वाइन कर रहे हाँ। बहुत कुछ सीखा है क्योंकि हुण बीबी जी ने सानू लैक्चर विचार वल लगाया है कि इन्हां दी बड़ी मेहरबानी है कि असी इस तक मुकाम तक पहुंचे हाँ। हुण अज एग्जाम भी दे रहे हैं, पहले भी बहुत एग्जाम दिते हैं ते सानू बड़ी खुशी हुई है कि असी अज एग्जाम विच बैठे हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पेपर दे रहे हो? हाँ जी पेपर दे रहे हैं, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सोनिया ने बोला ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨ ਮਾਟੋ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਇਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਵਾਲੇ ਬੈਗ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੋ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਭੈਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਲੇਟ ਸੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਘਰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਪਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਪਜੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਨਾਥ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਪੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
पेपरां ते ज़्यादा फोकस करना, पेपरां ते ज़्यादा फोकस करो। ये साड़ियां भैणां जिथे अज पेपर दे रही ने, इत्थे इन्हां दियां जो सेवावां ने मैं उन्हां नूं भी जरूर आपदे हुरूब करांगी। ये लंगर दे विच चाहे गुरु अर्जन पातशाह दा शहीदी गुरपुरब होवे, गुरु हरगोबिंद साहिब दा प्रकाश उत्सव होवे, जां खालसा साजना दिवस होवे, जिथे कीर्तन कथा लैक्चर अपने अपने गुरुद्वारियां दे विच सेवा निभाउंदियां हन। ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5-6 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ संभाल रही ने, उत्थे संगत खूब रूप के संगत की सेवा हमेशा ये तत्पर रहिंदियां ने भैणां। सब तो वड्डी इन्हां भैणां दी मैं वीरां दी भैणां दी दसां कि इन्हां विच जो सबर ते संदोख बहुत आ चुकिया है। कई बार इन्हां नूं डांटिया जांदा है, पर इन्हां दा प्यार अते सत्कार दास नूं सेवा दे पक्ष विच अगे लैके जा रहा है। इन्हां वीरां भैणां दा बहुत सहयोग है। अरदास करते हैं वाहिगुरू जी परिवारां ते सारे परिवारां ते तंदुरुस्ती बख्शो। उम्मीद करते हैं कि होर भी सहयोगी मैंबर ने, कुछ मैंबर इत्थे है नहीं दे पेपर बहुत मैंबर देंदे ने, पर अज दूर तो मैंबर जो विद्यार्थी नहीं पहुंच सकते हड़ताल की वजह कारण, हालातों की वजह कारण, नहीं तो हाल भरिया हुंदा सी। पर शुक्र है वाहिगुरू जी का अज भी हुण पहुंच रहे ने साडे विद्यार्थी। असी बड़े चावां दे नाल इह पेपर लैंदे हां, क्योंकि असी सोचते हैं कि हर जगह एक टीचर साडा जो तैयार हो जाए, पेपर दे लई साडा हर अध्यापक तैयार हो जाए। गुरु नानक पातशाह दे सिद्धांत नूं असी दुनिया ते कोने तक पहुंचा सकीए। इस तो बाद अगले बुधवार जो ऑनलाइन पेपर होने जा रहा वो ग्रामर होवेगी, जिस दे विच पूरे ऑल इंडिया के विद्यार्थी होंदे ने। जम्मू, लुधियाना, पठानकोट, बाल जो यूएसए तो विद्यार्थी कोई ने, इस दे विच वो ऑनलाइन पेपर होएगा। बुधवार शाम ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ तक वो पेपर होवेगा, जिस विच ये विद्यार्थी भी ग्रामर का पेपर देणगे। मैं बहुत भी धन्नवादी हाँ कि बड़े सोहने ढंग नाल सारे विद्यार्थी बड़ी मेहनत दे नाल आए ने। बिल्कुल देखो बड़े सोहने ढंग नाल इन्नी उम्र दे विच परिवारां नूं भी संभालना, बच्चों नूं भी संभालना ते पढ़ाई भी करनी, कमाल दी गल है। बलहारे जाते हाँ। गुरु नानक पातशाह भी इन्हां विद्यार्थियों ते ऐसे भगतां तो, क्योंकि जदों आपां गुरपुरब जां कोई भी दिहाड़ा बनाना है वो किवें बनाना है। परमजीत वीर जी पेपर दे दो उन्होंने, ये शीट दे दो, ए रख लो अपने को शीटां, 2-4 शीटां रख लो, रख बस। कोशिश की जा रही है कि इस जो पेपर नूं विद्यार्थियों के राही अगे वधाया जाए। ये ऑफलाइन पेपर जो नैक्सट टाइम अगली साल कोशिश करांगे असी, ये रैनावाड़ी विखे लिया जाएगा, जिथे एक संगती तौर पर पहला ही अनाउंसमेंट कर देवांगे कि संगत विच अगर कोई देना चाहे, क्योंकि जो गुरुद्वारे सन ये साडियां धर्मशालावां सन, ये धर्मशालावां सन। इत्थे ये कुछ मिलना चाहिए सी सानू पढ़ाई करके, जो संगत करके। मैनू तो लगता कि हर महीने साडा पेपर होना चाहिए सी। विद्यार्थी बड़े चावां नाल बड़े खुश रहंदे ने कि गुरबाणी की पढ़ाई जदों दिल ला के करनगे ते इन्ना प्यार विद्यार्थियों नू मिलेगा ते वो चावां दे नाल आणगे।
ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਔਰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਲੈਕਚਰ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਅਰਦਾਸ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਉਣਗੀਆਂ। तकरीबन 5:30 तक इस पेपर ਨੂੰ कोशिश है कि समाप्त होवे, क्योंकि पेपर लेट शुरू होया है। विद्यार्थी ने आधा घंटा ज़्यादा मंगया है। कोशिश करांगे ਆਪਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इस पेपर ਨੂੰ खत्म किया जाएगा। इस ते भी जो विद्यार्थी चंगी तरह पढ़ जाते हैं, जिवें कि सरदार हरमीत सिंह जी, अज इन्हां दी एग्जाम ड्यूटी सी पर इन्हां दा चाह सी कि मैं पेपर देवांगा, अज ये पेपर भी बैठे हुए ने। वीर परमजीत सिंह ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ, ਸੈਟਿੰਗ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਵਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਇਹ 1 2 3 4 9 है 10 पिन्ना पिछे भी है जी। दूसरा पेपर किधर है, दूजी साइड भी है, जेड़े वो नहीं सुनते नवे आए ना, 2-3 विद्यार्थी नवे भी आए। सुदेश के नहीं रहे, सुदेश नहीं। इस पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬਿਆਂ संगत दे विच कौन बैठ सकता है, किस नूं हक है संगत दे विच बैठन दा, गुरु ग्रंथ साहिब दे ताबिया संगत विच हुक्मनामा कौन सुना सकता है, जां जो शब्द कीर्तन संगत दे विच किस नूं करन दा हक है, उपदेश जो संगत तक कौन पहुंचा सकता है, संगत विच आपां की सिੱਖਦੇ ਹਾਂ, मत्था आपां किस नूं टेकना है, साडा गुरु कौन है। छोटे छोटे बेशक छोटे छोटे सवाल ने पर इस सिद्धांतां दे नाल जोड़दे ने, क्योंकि मेरे ਅਸੀਂ सज्जे खब्बे हो जाते हैं, जिथे मर्जी मत्था टेक लिया। पर यह दसिया जाता है कि सवेरे फिर वो विद्यार्थी बिल्कुल सुचेत होकर जाता है, वेखदा है गुरुद्वारे दे विच की होना चाहिए है, किन्ना किन्ना चीज़ां दा सानू गुरुद्वारा साहिब विच वेखण नूं मिलदा है, की हुंदा है, ते इक्को टाइम किहड़ी गल होनी चाहिए है, कीर्तन कथा जां लैक्चर
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਰਸ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡੰਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਗੁਰਦੀਪ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
टाइम हो चुका है टाइम बस पाँच मिनट बाद पेपर सारे ने दे देना साढ़े पाँच कैसे चलो 6 बजे तक दे दोगे ना 15 मिनट रह गए 15 मिनट के अंदर में 6 बजे पेपर सारा में लिया जाएगा ओके मैंने ना ब्लॉग पर ये वीडियो ब्लॉग मैं गुरुवार पूरा तक बच्चे को दिखा रही हूं आज ये स्कूल पेपर पहली बार बच्चे ने पूछा दी पढ़ा के बच्चे लिखना वास्ते ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ देखिए और पेपर कब लोगे ना और डेट फिक्स कर दो पेपर नहीं ना विद्यार्थी जा रहे ना 2 पेपर दूसरा पेपर पहला ते दूसरा 2 पेपर ना लाना ऑनलाइन वाला पेपर है हाँ ऑनलाइन वाला पेपर ਤੁਹਾਡਾ बुधवार शामी 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ तक पेपर होगा कोई विद्यार्थी मिस नहीं करेगा बुधवार आने वाले बुधवार रात 9 to 10 उसमें ग्रामर होगी सिर्फ ग्रामर 9 to 10 शामी ऑनलाइन सारे विद्यार्थी ऐसा नाम ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਜੰਮੂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਮਾਤਾ ਸੇ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ गुरु अर्जुन देव जी साहब ने अपने लेख में इस पवित्र ग्रंथ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ उसका नाम विष्णु जी अब सवाल करना कि हमें पढ़ के बताओ चलो ऑनलाइन चल रही है ये भी ऑनलाइन चल रही है कितने मेगापिक्सल
कितने लाइक बच्चे कितने कितना फर्क है पानी तेरे को पिएगा
माता हो घूम गए अपने घर जाके अपनी जी क्लास की डायरी है उसके रोल नंबर नोट कर लो स्केच पेन दे स्केच पेन दे याद अगला जो ऑनलाइन ग्रामर के पेपर हो जा रहे हो जो भी उसको ऑनलाइन पढ़ा पेपर जो होगा और सुने जाएगा वो डेट दे देंगे जितना गल कर ग्रुप मैसेज आ रहा है खालसा स्कूल भी चुकवार हो रहा था अभी तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट की तो कोमल सर मैं स्कूल दस स्कूल कोमल सर ने जो कि मैं खुद आता है ना मैं तो फोन करांगी क्योंकि इसकी थोड़ा बैनर बनवा लिया उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट दी उन्होंने क्वेश्चन वाले है कि मैं बोला हाँ वो आते सिंह लगा दी ना उन्हें बना लेंगे हाँ जी 5 मिनट थोड़े रह गए जी बहुत बहुत धन्यवाद बड़े प्यारे बच्चे 5 मिनट के कितना पेपर अपने आप करे जाएंगे अपनी जगह पे पेपर दो नंबरिंग दे नंबरिंग बस वन के नाल केड़ा जुड़िया हाँ शाबाश अभी नंबर लिखो पहले क्वेश्चन नंबर में फिर पूरे के नाल नंबर पूरा लिखे और सारे जिन्होंने समझ आ गया आपने कर सकते लिखाई बढ़िया होगी थोड़ी जपजी साहब विच पंजवीं पौड़ी दियां पंक्तियां दे पहलियां दो
पंक्तियां लिखो। याद करो केड़ी स्टोरी है दसो ना इन्होंने दसो ना बेशक के फेल ना ना मुझे नहीं दसना पत्ते क्यों पढ़ लिए इन्होंने पता लगे सारी गलतियां क्यों हुई ने सानू आया क्यों इन्होंने बिल्कुल नहीं दसना बेशक तुसी पेपर छोड़ दो क्योंकि देखो सी गुरुद्वारा साहब बैठे हैं मिट्टी हाँ बिल्कुल पेपर किसी एक क्वेश्चन भी ना दसो याद करो हाँ बिल्कुल नहीं करा क्योंकि आख्या गया है कि हर ऐतवार जपजी साहब खोलिया करो हर ऐतवार 2 घंटे तुसी स्टीक खोलिया करो आधा घंटा पौना घंटा इन्होंने आख्या गया था जपजी साहब की स्टीक खोलिया करो हर ऐतवार नहीं खोलतियां नहीं खोलतियां ना चंगी तरह याद करो पहले कोड के पहली के तो हमने पूरा मैं पूछा सिर्फ पहली कोड ही नहीं काम समझ नहीं आई पेपर की काम समझ नहीं आई देखो कितना एक्टिव किया एक समय आती है पे ना ठीक है जब सिर्फ पहली की कोड दिया पहले 2 समझ याद करो पाठ को पहले 5 पढ़ने याद करो पहले जल्दी से एकदम पढ़ो एक का 17 पत्थर पुण्य को निर्भर कर अपने पैर पे कोई आ जाएगी जल्दी ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਹੋਏਗੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮਾਰਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 210 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ठीक है ना नंबरिंग दे दी है रोड में कितने लिए जबकि शहर में कोई नहीं है पहली 2 कमरे जबकि शहर पंजवीं कोई नहीं पहली समाज समाप्त है सारिਆਂ ਦਾ
पेपर का समय समाप्त हो गया है। अपने रोल नंबर चेक करो, पेपर में दोबारा चेक कर लो। मार्किंग क्वेश्चन नंबर की मार्किंग देख लो कि मार्किंग गलत ना हो गई हुए। अपना रोल नंबर से क्वेश्चन मार्किंग चेक कर लो। इधर 8वां क्वेश्चन में 6वां क्वेश्चन ना लिख के चले जाओ, चेकिंग वाले में मिस्टेक हो जावे। ठीक है जी, हाँ जी। अपना रोल नंबर अपनी डायरी में कर नोट कर लेना। हाँ जी, रोल नंबर ही खाली लिखना है ना। हाँ जी, हो गया पेपर जी। धन्यवाद। रोल नंबर लिख के जी, ठीक है। 5 रोल नंबर तो आ जाए। हाँ जी, मेरी गलती हो गई है। हाँ जी, नहीं गलती हम पेपर और चेकिंग वाले करेंगे। हाँ जी, मैं पेपर उल्टे साइड लिख रही हूं। मैं अर्जुन के मैं फर्स्ट सेकंड नंबरिंग हां वो मैं नंबर मैडम ये पेपर स्टेप से नहीं होए। दो स्टेप करेंगे ना जी रखें। हाँ जी, सेवा और समाज समापत है जी। पेपर दे जी, समाज समापत है जी। अपना सीरियल नंबर भी चेक कर लो, नंबर चेक कर लो। क्वेश्चन से उल्टा पुल्टा ना लिखे, ये रखिए असल पूजा से तब बताओ पहले सब तो पहले अपना रोल नंबर लिखो। ठीक है, रोल नंबर जरूर लिखिए जी। अपना हो गया नहीं काम। हाँ जी, ये करो स्टॉप करो। मैंने चलो, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर है 0। हाँ जी, हो गया जी। जी करो करो, हो गया। नंबर चेक किया, रोल नंबर लिखा जी। करो जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, चलो जी, पेपर खोलो जी, स्टेप कर लीजिए। वैसे ये लिखे ना दिमाग याद पूरा दिमाग याद ही रोल नंबर लिखे। जी जी, हो गया जी। मेरा बैग दे दो ना इधर एक किताब हां ये चल जान दे और जो है जैसी भाई चलो, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। आ गया जी, दोबारा करना पेपर। अच्छी बात है। ये घर जाके पढ़ियो, सारा बढ़िया घर जाके सारा करना कि गलत नहीं करना सारा। बीसी ने बहुत बहुत धन्यवाद। सारा गलत नहीं करना, सारा गलत हो गया। चलो सारे एक साइड पढ़े जाओ, सारे इकट्ठे पेपर के बाद। हाँ जी, हाँ जी, क्या करते हैं?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਈਡ ਜੀ ਮਾਪੋ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਉਠੋ ਉਠੋ ਪਰਮਜੀਤ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਚਲੋ चलो पकड़ो पकड़ो पेपर शाबाश ये रखो शाबाश धन्यवाद बहुत बहुत ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा लगा ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ बहुत ही सोहना लगे मन खुश होया बचपन की याद आ गई पेपर ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੇਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ कैसा लगा ਤੁਹਾਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जैसे सात मंदिर कंचन के अवसार दिने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा अज असीं सारे वीर भैन बैठ के गुरुद्वारा हाल साहब जवाहर नगर विखे बैठ के पेपर दिता है मन बहुत खुश होया क्योंकि पेपर दिंदियां सानूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया आस है कि अगों तो भी जदों भी पेपर होणगे असीं जरूर तैयारी करके आवांगे ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ
ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੱਖ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੋ ਕਲਾਸ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜੋ ਛਕਣਗੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।